यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जयुराधमाधव कुंज विहारी जयुराधमाधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणि जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 18 ದಿನಗಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನುವಾದ ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಅಸ್ಥಿತ ಜನಕ ಆದಯ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಅಪಿ ಸಂಪಶ್ಯನ್ ಕರ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಧ್ಯಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿ ಜನಾರ್ದನ ತತ್ ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ಇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸಿ ಇವ ಮೇ ತತ್ ಏಕಂ ಪದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯ ಅಹಂ ಅಪ್ನುಯಾಮ್. ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹವಶಃ ಕಾರ್ಯತೆ ಈ ಅವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈ ಗುಣೈ. ಕರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಅಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢ ಆತ್ಮ ವಿತ್ಯ ಆಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ ಜ್ಯಾಯ ಹಿ
ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾ ಅಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟ ಅಶಿನಃ ಸ್ತನ ಸಂತ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಭುಜ್ಯತೆ ಭುಂಜ್ಯತೆ ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं न अनुवर्तयति यः या अग आयु इंद्रिय आरामः मोघं पार्थ संजीवति कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्तित जनकादय लोकसंग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि यत् 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 यथाचरति श्रेष्ठ तत् एव इतरः जना सम यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावाप्तम् अवाप्त्यव्यं वर्ते एव च कर्मणि अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाधिव नियोजितः श्री भगवान् उवाच काम एषः क्रोधः एषः रजः गुण समुद्भवः महाअशना महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणीम् आवृतं ज्ञानम् एतेन नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि अधो नियम्य भरतऋषभ पाप्मानं प्रजहीहि एनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराणि अहु इंद्रियेभ्यः परं मनसः तु परा बुद्धे परत तु सह परतस्तु ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಷ್ಣವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ
ಉಪವಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅವರವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿದೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಜಲ ಮಾಡುವವರು, ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತೆ ಇರೋರು ಹಾಲು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಬರೀ ಊಟವನ್ನ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಉಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮಾತಾಜಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ ಕರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರದ್ದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ, ಇದು ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಗೊಂದಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಉತ್ತಮವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಎಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಂಡನಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ಫಲದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫಲ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಫಲವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೇಸರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಗೆ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರೆಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ
ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಈ ವೇದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲದ ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಂಡು ಅಥವಾ ವಧು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನ ಅಥವಾ ಗೌರಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಆ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಾಮವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆನ್ನೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಕಾಮ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿ ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಆಗಿ ನಾವು ಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಕಾಮ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿತೀವಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಅಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಅನುವಾದ: ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರಾಜರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಋಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ರಜಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನೇ ಅನುಸರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸದಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಈಗ ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನೀಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೊಣೆಗೇಡಿತನವನ್ನ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಹಂ ಬೀಜಪ್ರದ ಪಿತಾ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಯೋನಿಗಳು ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೂಲ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಅವನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದಿರ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಳರು ಅನಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅವನ ಒಂದು ಆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಳ್ಳರು ಅನಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಏನಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವನು ತಿಂದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣ ಉದಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿನಿಮಯ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಂದೆಗೂ ತಗೊಂಬಂದಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಅದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗು ತನಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ನನಗೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಯಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ಅನುವಾದ: ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಾರಾಂಶದ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲ್ಸನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟು ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅವರು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಈ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಗಳಿಗೆ ಭಾವಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದ್ ಏಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನಾಶ್ರೇಯೋ ಅಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಮ್. ಅನುವಾದ: ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳು, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು, ನಾನು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನೀಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವೇ, ದಟ್ ವೇ, ದ ಅದರ್ ವೇ. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೀಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಏನೇ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಕಂವದ ಅದು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ನಾವು ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಏಕಂವದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನೀನೇ ಆರಿಸಿ ಹೇಳು, ನಾನು ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ತಪಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ಅವನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶಾನುಸಾರ, ಭಗವಂತನ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಅವನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಮದಿಂದ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಸಮೋಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿನಾಶದಿಂದ ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಾ ಅದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅಥವಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದೇ ದಾರಿ ನೀನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಂ ಅಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹಿ ಅವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಗುಣೈ. ಅನುವಾದ: ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಸತ್ತಾಗ, ಹೆಣವಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು: ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತನ ಇರುವಾಗ, ಆತ್ಮ ಇರುವಾಗ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡದಿರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸ ಸ್ಮರಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಅನುವಾದ: ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢ ಆತ್ಮನೆಂದು, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕಮಂಡಲ ಇದೆ, ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ತಾಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಬಟ್ಟೆ, ಅವನು ಧರಿಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಂತವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತವ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ರಾಜರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈಭವೋಪೇತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜರ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಆ ಭೋಗ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇಷವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮ, ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವೇಷ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಂಸಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ನೀನ್ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಗುಣ, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ನೀನ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀನಿ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಗಳಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಭಗವಂತನಿಗೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಗೃಹಸ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೊಡಗಿದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಮೂಢಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮ, ಅವನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಊರಿನ ರಾಜ ಅವನು ರಥವನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ
ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ರಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗರ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಗರ್ವವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ, ಅವನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ, ಭಗವಂತನೇ ನಿಜವಾದ ರಾಜ, ನಾನು ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ದಾಸ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ, ಗರ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ದಾಸ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಞಾಯೋ ಹಿ ಅಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರ ಯಾತ್ರಾಪಿ ಚಾತೆ ನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಃ. ಅನುವಾದ: ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀನು ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹ ಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೆಯ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಇರುತ್ತೀಯೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಂತದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಷ್ಟನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅದ್ರ ಒಂದು ಖಾತೆನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಲೇಪ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಎಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಪ ಕರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮ. ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದೋ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ನರಕ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಪ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಾನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಕರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಅದು ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ, ಇಹ ಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಹೊಂದ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮರ, ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಬದಲು ನಾವು ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಚಕ್ರ ಅದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ನೀನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಜ್ಞಾಶಿಷ್ಟಾಶೀನ ಸಂತು ಮುಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವ ಕಿಲ್ಬಿಷೈ ಭುಜಂತಿ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತಿ ಆತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್. ಅನುವಾದ: ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಶೇಷವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಪವನ್ನೇ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಇಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಆದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನನಗಿಷ್ಟವಾದ ಅಡಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಾವೇನನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಆಸೆನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ವೈಷ್ಣವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆಗ ಅದರಿಂದಲೂ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪದ ಲೇಪ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅದು ಯಜ್ಞಶೇಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನ್ನದ್ಭವಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದನ್ನ ಸಂಭವಃ ಯಜ್ಞಾದ್ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವಃ. ಅನುವಾದ: ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ನಿಯತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಅವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಳೆನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮಳೆನ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವು ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೋದು? ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನೊಂದು ನಮಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರ ಬಂದಂತದ್ದು ತ್ರೇತಾಯುಗ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಂತರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಜಪ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಾವು, ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ನಿಯತ ಕರ್ಮ. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಪಯಜ್ಞ. ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಅನುವಾದ: ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳು, ಅದು ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಯಾ ವರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ವೇದಗಳು ಭಗವಂತನ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ 4 ದೋಷಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭ್ರಮೆಗೊಳಪಡಂಥದ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಭಾವ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ನ ಅನುವರ್ತಯಾತಿಹ ಯಃ ಅಗಾಯುರ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರಾಮೋ ಮೋಗಂ ಪಾರ್ಥ ಸ ಜೀವತಿ.
ಅನುವಾದ: ಅರ್ಜುನ, ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾದ್ರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ ತುಷ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಈ ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಯಾರು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಜಪಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಜೀವನ ಎಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಬದುಕೋದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪವೇ ತುಂಬಿದ ಬದುಕು ಅಂತವರದು. ಯಾರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನ ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವ ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕೋದು ವ್ಯರ್ಥ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಸರಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯಮೈಥುನಶ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು, ನಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಡಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಮ ಕರಡಿಗಳು ಅವು 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೈಥಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಣ ಸೇರ್ಸಿರ್ತೀವಿ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಸದಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮರೆತು ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರು ನನ್ನ ಶತ್ರು, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಭಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರಾ, ನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರಾ, ನಾನ್ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಥುನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಾರಿವಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಮೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಭಯ ಮೈಥುನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು 2 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ 4 ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಕಾಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಜ್ಞಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ವೇದಗಳು, ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ವೇದಗಳು. ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ವರ್ಣ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಧರಿಸಿದಂತೆ ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ. ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಯಜ್ಞ ಪುರುಷ ಅವನು ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುಪ್ರೀತನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ಪಿತೃಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಋಣಿಗಳು ಅಂತ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀತರಾದ್ರಂದ್ರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ಯಜ್ಞ ಚಕ್ರದ ಅನುಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಜ್ಞೇರ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಯೇರ್ ಯಜಂತಿ ಹಿ ಸುಮೇಧಸಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಯಜ್ಞ, ಜಪಯಜ್ಞ, ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ. ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಡು, ನೀನ್ ನನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗು ಸಾಕು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅವತಾರದ ಮೂಲಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು, ಶರಣಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಜ್ಞ ಎಂತಹ ಯಜ್ಞ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯ ಅವತಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಚನ್ನಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಜಪಯಜ್ಞವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಪಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಪವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇರೋರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ದಿನಗಳು. ಓಕೆ, ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜಪಮಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಪಮಾಲೆ ಅದು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೆ. ನಾವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೋರಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಶ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂತ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮಾಲೆ, ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ತುಳಸಿಯ ಮಾಲೆ. ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 108 ಜಪ ಮಣಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಣಿಯನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮಣಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಡಿಯುವಾಗ ನಾವು ಈ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನ ಮಣಿಗೆ ತಾಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮಣಿಗೆ ತಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಆ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಮಣಿಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ 108 ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಮಣಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮಣಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ 108ನೇ ಮಣಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಆ ಮಣಿಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೊದಲನೇ ಮಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 108 ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಣಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗಸರು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳು ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು, ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 10 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 10 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 16 ಸುತ್ತು ಜಪಮಾಲೆನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ 1 ಸುತ್ತು 2 ಸುತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ನಂತರ 3ನೇ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ದೀಕ್ಷೆನ ಪಡೆದಿದ್ವಿ, ಆ ಗುರುಗಳ ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಂತರ 4ನೇ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ನಂತರ 5ನೇ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸುಮ್ನೆ ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಮಹಾಪಾಪ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿ. ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನೇ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೂ ಅವನೇ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೂ ಅವನೇ. ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸಂಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ರಾಧಾರಾಣಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸು, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು, ಅವನ ದಾಸರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು, ನಮಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಪಾಪ ಅದು ಘಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವಾಗ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಲ್ಲದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಮಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಿಡದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಜಪ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋ ಅಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಪಯಜ್ಞ, ಆ ಜಪಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಸಕ್ತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೋತೀವಿ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಮೇಲೆ, ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನದನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನಾವು ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಂ ಏವಾಪಿ ಸಂಪಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ತುಮರ್ಹಸಿ. ಅನುವಾದ: ಜನಕನಂತಹ ರಾಜರು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದುದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಈ ರಾಜ ಋಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಾಜರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರಿದ್ರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ರು, ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ
ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾದರಿಯಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ. ಯತ್ ಯತ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ ತತ್ತದ್ ಏವೇತರೋ ಜನ ಸಾ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದ್ ಅನುವರ್ತತೆ. ಅನುವಾದ: ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಹೇಗೆ ನಡೆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಲೋಕವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಕರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೇ ಹೋಗಿ ಏನನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಏನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ, ಧರ್ಮರಾಯ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜ, ಅಂಬರೀಷ ಮಹಾರಾಜ, ಋತು ಮಹಾರಾಜ, ಇಂಥವರನ್ನ ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಾನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅನುಕರಣೆನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಭುಪಾದರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ನಾಮೇ ಪಾರ್ಥಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಅನುವಾದ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಯಸುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿಯಮಿತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತಾರ ಎತ್ತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸೊಸೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೊಸೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸೊಸೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಚಪ್ಪಲಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿತೃ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಹೀಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಯಾಕೆ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ನಮಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ, ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅದು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು, 3 ಗುಣಗಳು ಏನಿದೆ, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ. ಆ ರಜೋಗುಣ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಣದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಈ ಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಆಗ್ಲೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಜೈಸಾ ಅನ್ ವೈಸಾ ಮನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಏನನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ನಾವ್ ಅದೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂಥದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು, ಯಾರು ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಡಿಗೆನ ನಾವು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ. ಆ ಬಯಕೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೀಲಿಯ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೀಲಿ ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಲಾಕ್ನ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಯಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಬಯಕೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆಗ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಇಹಬಂಧನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ನುಂಗಿ ಹಾಕತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನುಂಗಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಈ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾವ್ಯಾಧಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಅತಾಕೇನ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಚರತಿ ಪುರುಷಃ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಅಪಿ ವರ್ಷ್ಣೇಯ ಬಲಾದ್ ಇವ ನಿಯೋಜಿತಃ. ಗುರುವಾದ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವೃಷ್ಟಿಯ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ, ಈ 3 ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶತ್ರುತ್ವ, ಎನ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತ್ರುತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡದ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವು ಬರುತ್ತೆ. ಲಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಲೋಭ,
ಇದು ಕಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕ್ರೋಧ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಒಂದು ಲೋಭ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋಭದಿಂದ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸುತ್ತೆ. ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಈ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಕಾಮ ಏಷಾ ಕ್ರೋಧ ಏಷಾ ರಜೋ ಗುಣ ಸಮುದ್ಭವಃ ಮಹಾಶನೋ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇನಂ ಇಹ ವೈರಿಣಂ. ಅನುವಾದ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಅರ್ಜುನ, ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಅನಂತರ ಕ್ರೋಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಕಾಮವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಪೂರಿತ ಶತ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ಯಾರು ರಜೋಗುಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬಲಾದಿವ, ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಅಗ್ನಿ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಚೇತನವನ್ನ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ, ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಮರಗಿಡಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಆ ಕಾಮವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಯಾರು ಊಹೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇತನ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಮದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭ್ರೂಣ ಅದು ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇತನ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಕಾಮದಿಂದ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಮಣಿಗ್ರೀವ ಮತ್ತೆ ನಳಕುವರ, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಮತ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ನಾರದರು ಅವರಿಗೆ ಶಪಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವಿಬ್ರು ಮರಗಳಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಮೋಗುಣ ರಜೋಗುಣದ ಕಾಮ ಎನ್ನುವುದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮರಗಿಡಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳವರು ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಿಡಗಳು ಕಾಮದ ವಶಕ್ಕೆ ಆದವರು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಮರಗಿಡಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಓಡಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಹೊಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ಹೊಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚೇತನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಗೆಯನ್ನ ಊದಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕಿಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೊತ್ತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಒತ್ತಿದಾಗ ಹೊಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಾವು ಊದಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ದೂರ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿಯು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಯು ಧೂಳಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವು ಗರ್ಭದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವಿಯು ಈ ಕಾಮದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಿಡಗಳ ಜನ್ಮವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಡೀತಾರೆ. ಆವೃತಂ ಜ್ಞಾನಂ ಏತೇನ ಜ್ಞಾನಿನೋ ನಿತ್ಯವೈರಿಣ ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪುರೇಣ ಅನಲೇನ ಚ. ಅನುವಾದ: ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಜೀವಿಯು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅವನ ನಿತ್ಯ ವೈರಿಯು ಕಾಮರೂಪದಿಂದ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಈಡೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಶುರು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸೆನ ತೀರಿಸ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸುರಿದಾಗ ಇನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸಿದಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಯಾನಂ ಪ್ರಜಹಿ ಹಿ ಏನಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಶನಂ. ಅನುವಾದ: ಆದುದರಿಂದ ಭರತ ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 1 ನಿಮಿಷ ಚಾಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜುಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಕಿದೀವಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶೋಭಾ ಮಾತಾಜಿ ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ದೆ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಅದು ಮರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತ ವಂಶಜರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಪಾಪದ ಮಹಾ ಸಂಕೇತವಾದ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಮ, ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖವನ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅಧೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೋ ಅವು ತಿಂದು ಬದುಕೋತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡವಸ್ತು, ದೈಹಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಡವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಡವಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತನ ಇದೆ. ಚೇತನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜಡವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಈ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ವೇದಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉತ್ತಮ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ತಮ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿ. ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದು ದೇಹ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹತೋಟಿ ಪಡುತ್ತೆ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣಿ ಆಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಪರತಸ್ತು ಸಹ. ಅನುವಾದ: ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಜಡವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಬಹುಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಕಿವಿ, ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡಿವಾಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಸಾರಥಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರಥವನ್ನ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ರಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೇಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು 5 ಕುದುರೆಗಳು ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬುದ್ಧಿ. ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ. ಯಾವಾಗ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂಗಳ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಂದ್ರೆ, ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಂದ್ರೆ, ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆತ್ಮ
ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ದೇಹವೇ ನಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅನ್ನೋದೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ತನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ಆ ರಥದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುದುರೆಗಳು, ಆ ಕಡಿವಾಣ, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಅವಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅದು ಅದರ ಗುರಿ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆತ್ಮ ಅದು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಬಳಸಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಸಾರಾಂಶ: ವೈರಾಗ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಏಕಂವದ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಗವಂತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಥವಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಾ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನೀನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನನಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತಂತಾನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ಯ ಗುರುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾತಂ ಕುರು ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಐಹಿಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆನ ಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅವನು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ವೇದಗಳನ್ನೇ ಅವನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು, ಅವನಿಗಿಲ್ದೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜರಂತವ್ರು, ಅವರವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶತ್ರು ಯಾರು? ನಿಜವಾದ ಶತ್ರು, ನಮ್ಮ ಪತನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ರಜಗುಣದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಜಗುಣದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಭಗವತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಅವುಗಳ ಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆತ್ಮಘಾತಃ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪತನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗಾದ್ರೂ.
ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಜಿ? ನೀವೀಗ ಕಲಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಅದು ಎಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ ನೋಡಿ ಹಾ ಹಾ, ಈಗ. ನಾನು ಅದು ಹುಡುಕುದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುದು ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು. ಓ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಯು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು PDF ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹಾ ಏನ್ ಹಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ? ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದು ವಿಡಿಯೋನು ಬರೀತೇನೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾ 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 ಹಾ, ನನಗದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರೆದುಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾ ಅರ್ಧ ಮಾತಾಜಿ. ಬರ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಂಶಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಹ್ಮ್. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹಾ ಅಷ್ಟು ಹಾ, ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, PDF ಆಯ್ತು. ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವ್ ಯಾರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ಅಟೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾಳೆಯಿಂದನು 7ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರುತಿ ಮಾತಾಜಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಧ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ? ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯಕ್ತನೇ ಪಡಿಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಕ್ತಿ, ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಭಕ್ತರು, ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊರಗಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನ, ವೈಷ್ಣವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆ ನಾವು ನಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅವರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ ಕತೆನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ನಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋವರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋತಾರಷ್ಟೇ. ಅದ ಕಾರಣ ನಾವು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಲದ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೂವು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ಕೋದಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓ ನೀವೀಗ ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾಜಿ, ನಿಜ ಇದು.
ಆ, ಕ್ರೋಧನ ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ನಟಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೋಪ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹನುಮಂತ ಕೋಪ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ಲಂಕೆನ ಸುಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಅವನಿಗೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಅದು ನಾವು, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯನಾದವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕೋಪ ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧ. ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನೀನು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಕೋಪನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂನು ಈ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಿಳಿದವರು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಈ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಈ ತರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಪ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀವ್ ಹಾ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಹೌದು. ಆತರ ಇರ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ ಅವ್ರು ಹೌದು ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೋತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ತಗೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದು, ಈ ತೀರಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಇನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಇವಾಗ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದುನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತಾಜಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಹರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತದ. ಅದು ನಮಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಿಲಕ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕಂಠಿ ಮಾಲ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾ ಮತ್ತೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗ್ ಸಿಟ್ ತರ್ಸೋದ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಭಕ್ತರಂತ. ಆಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾವ್ ಇನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಗೋಣ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೂರ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಹಂಗ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತ, ಇಷ್ಟುಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ ಅನ್ನಂಗಾಗುತ್ತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಾನ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅವ್ರನ್ನು. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಹೇಳದ ಮತ್ತೆ. ನಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ಕಲಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಸಾರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ನಾಮಾಚಾರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಜುಳಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಅದು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ. ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಯ್ತು, ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಮಾತಾಜಿ, 2 ಸತಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಬುದ್ಧಿಯು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಏಕೆ ಬಯಸುವೆ? ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಂ ಆಪ್ನುಯಾಮ್. ನಿನ್ನ ಸಂದಿಗ್ಧಾರ್ಥದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೋಹವು ಕವಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯೆಯಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು 2 ಬಗೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಗಮ್ಯವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಊಹೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಯೈರ್ಗುಣೈಃ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಯಾರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮಾ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಮೂಢಾತ್ಮನೆಂದು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಉತ್ತಮನು. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೇಯ ಮುಕ್ತ ಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕರ್ಮವು ಇಹಬಂಧನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೌಂತೇಯ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿಯತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂಧನದಿಂದ ಸದಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರವೀಣ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ. ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ. ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ. ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ. ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ. ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ. ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Krishna, Radha Krishna, Radha Krishna, Jaya Radha Krishna. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. की जय। हरे कृष्ण ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Just a second.